جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نماز اس طرح سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں ان سب باتوں پر دھیان دینا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہت چھوٹی باتیں نہیں، بہت بڑی باتیں ہیں۔ اس لیے نماز بالکل معطل باطل نماز کو ادا کریں۔ کوئی مسئلہ ہو اس چیز میں یاد نہیں رہا، زندگی میں پڑھنے لگے اور اس کے بعد پھر یاد آیا، اس کے بعد میں ہم نمازوں پڑھنے تنہا کوئی نماز پڑھتا ہے تو اگرچہ وہ جہری نماز یعنی جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اس کو اس میں یہ نہیں، اس سے وہ آہستہ قرات کرے، اور اگر گھر وغیرہ میں پڑھ رہا ہے تو اور قرات کرنا چاہتا ہے تو بس بہت بلند آواز سے قرات نہ ہو، جتنی سیدھی قرات کرتے ہیں اسے تھوڑی آواز بلند ہو، ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں دوسرے کاموں میں مشغول ہیں اور آپ بہت بلند آواز سے قرآن مقدس پڑھیں گے تو جہاں تک آواز پہنچے گی ان کے اوپر سننا واجب ہو جائے گا، نہیں سنیں گے دوسرے کام میں مشغول ہیں پھر گنہگار ہوں گے۔ تو پھر ایسا نہ کریں کہ ہماری وجہ سے اور دوسرے لوگ گنہگار ہو جائیں۔ اتنی آواز ہو، اگر آپ جہری پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں تو بس جتنی سیدھی آواز اس سے تھوڑی بلند آواز ہو جائے یا آپ کے کمرے تک رہے اور بہت دور تک گھر میں آواز پھیلے گی تو جہاں جہاں آواز پہنچے گی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بہت تیز رحم پڑے گی اس سب کے اوپر سنا ہے۔ تو اگر آپ نے پہلی رکعت میں سیدھی کر لیا دوسری رکعت میں بلند آواز سے کے لیے نماز ہوگی۔ ہاں وہی میں نے کہا نا، سوال یہ ہے کہ آپ کے ہم نے اوپر سے رومال ڈال کے اسے آواز میں ادا کر سکتے ہیں لوگ یا ڈائریکٹ بہت لوگ ڈالتے ہیں آپ ٹی شرٹ پہن کے آئے تو دیکھیں سیدھا رومال۔ دیکھیے نماز اولاً ہاف آستین ٹی شرٹ وغیرہ جو ہے اس پر نماز پڑھنا نماز ہو جاتی ہے۔ مکروہ تنزیہی موڑ لینا مکروہ تحریمی، اور کسی کوئی ہافی پہن کر آ گیا نماز پڑھتا ہے یہ مکروہ تنزیہی یعنی شریعت اسے پسند نہیں کرتی، لیکن نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ کوئی شخص ایسا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں، مکروہ تنزیہی نہیں ہے، اور اس کے لیے رومال ڈال لیتے ہی صحیح، اور پھر یہ بکل نہیں مارا دوسرے طرف اسے کندھے پر پھیرا نہیں اور اسے کھڑے ہو گئے تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہے، کیونکہ رومال کو آپ نے سے ڈال دیا، اب تو نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہو گئی، اس لیے ہاں دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اس لیے رومال وغیرہ اگر ڈالیں تو دوسرے کندھے پر پھیر لیں اسے۔ اور یہ آپ جیسے ہم نے ابھی پینٹ اندر کی طرف موڑا ہے یہ درست ہے کہ باہر موڑے یا اندر موڑے سب کا شمار کف ثوب میں ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کف ثوب، کف مانے موڑنا ہوتا ہے، ثوب کے مانے کپڑا ہوتا ہے۔ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑا موڑنے سے منع فرمایا، تو چاہے اوپر موڑے نیچے موڑے، یہاں سے مثال ہے سب ہے نا۔ کسی کا اگر بالفرض حکم یہ ہے کہ پاجامہ ازار پینٹ وغیرہ ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹکنے سے اوپر، لیکن بالفرض کسی کا لمبا ہو گیا اور تکبر نیت نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر نیت تکبر کی ہے، تکبرن ایسا کیا تب تو اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، لیکن ایسے ہو گیا خریدا بڑا ہو گیا پھر صحیح نہیں کروا پایا، یا ٹیلر نے بڑا سن دیا اس کو کچھ نہیں کر، یا تکبر کی نیت نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ یہ کہ سنت کے خلاف ہے، کپڑے پاجامے جو بھی ہو ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا جو کپڑے ٹکنے سے نیچے ہوتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنم میں۔ اللہ تیسرا سوال ہے آپ
जी खुले में था बस 3 तो आप निकर वगैरह पहन के जैसे खुले में नहाए तो मतलब गुस्ल खाने में नहाए जैसे दरवाज़ा उसमें नहीं लगा है, वहाँ पे किसी की नज़र भी नहीं पड़ रही है, हम वहाँ बस थिन कि अंडरवियर ही मान पहन के हम गुस्ल कर रहे हैं तो क्या मेरा गुस्ल हो जाएगा? गुस्ल खाने में दरवाज़ा नहीं, वहाँ पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ रही, बात तो यहाँ और क्या गुस्ल हो जाएगा कि नहीं? गुस्ल हो जाएगा, गुस्ल हो जाएगा। अलबत्ता ये कि अगर दरवाज़ा पैक नहीं है, दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, तो इस बात का अंदेशा है कि कोई भी शख्स वहाँ आ सकता है, गुजर सकता है, तो उसकी नज़र पड़ेगी तो फिर ऐसी जगह पर गुस्ल हो जाएगा, लेकिन फिर वो घुटना खोल करके गुस्ल करना ये जायज़ नहीं होता है। अगर दूसरी दुनिया के लोग देख रहे हैं तो क्या करें? आप नहीं देख रहे हैं दूसरी दुनिया वालों को, इसलिए वो भूल जाता है, वरना अल्लाह ताला को सब चीज़ देखता है, अल्लाह ताला को सब चीज़ देखता है, तब वो आदमी का एक कदम चलना दुश्वार हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं या जो आपको देख रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं, शरीयत का हुक्म उनके लिए लागू होता है, नाफिज होता है। अगर खुले में नहाएंगे तो गुस्ल होगा ही नहीं। नहीं हो जाएगा गुस्ल, अगर खुले में भी कोई नहाया, जी अंडरवियर पहन करके नहा लिया, पाक हो जाएगा। पानी का काम ही पाक करना, जिसमें नहाएगा पाक हो जाएगा, लेकिन उसका ये फेल, उसका ये काम, उसने घुटना खोल करके गुस्ल किया, ये नाजायज और हराम है, इससे गुनहगार होगा। पाक हो जाएगा, पानी का काम है पाक करना, अब पानी डालेंगे तो अपना काम करेगा, लेकिन आपका जो ये काम है कि आपने सत्र खोल करके गुस्ल किया, आप लोगों के सामने लोग गुजर रहे हैं, नजर पड़ रही है, ये गुनहगार है। आखिरी सवाल ये है कि शादी के कार्ड में मरहूमीन का नाम लिखाना कैसे है? लिखा सकते हैं, इसमें क्या मरहूमीन का नाम लिखा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, अब तहियात पढ़ेंगे, तशहुद में बैठेंगे और तहियात पढ़ेंगे, आगे तो शरीफ नहीं पढ़ेंगे। नहीं, आप तहियात के लिए हुक्म है कि एक मरतबा पढ़ के फिर खामोश बैठे रहिए जब तक और इमाम साहब पढ़ रहे हैं, सलाम नहीं फिरते, या तो आप तहियात को रिपीट कर सकते हैं, फिर दोबारा पढ़िए तहियात, या तो कलमे शहादत को रिपीट कर सकते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसकी आप तकरार कर सकते हैं, लेकिन दरूद शरीफ पे नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके लिए भी हुक्म दरूद शरीफ का नहीं है, ये आपके लिए कायदे हुआ है, इमाम साहब के लिए कायदे अकीदा, आपके लिए कायदे हुआ है, इसे तैयार करें। जी, कायदे में बैठ गया और तैयार करेगा, दरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, फिर जब खड़ा होगा 2 रकात अपनी मुकम्मल करने के लिए, फिर जब कायदा करेगा तो उसमें तैयार दरूद शरीफ दुआए नसीबा। मुझे लगता है कि दूसरी दुनिया से तो हम जानते हैं कि वो हमको देख रहे हैं, बच्चे हैं अल्लाह के, दिन गुनाह हैं, अल्लाह के मखलूक है, कहीं भी आदत के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल है, मगर हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि वो देख रहे हैं। बेशक देखते हैं, फरिश्ते देखते हैं, जिन्ना को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी, वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, लेकिन उसके लिए हुक्म लिहाज तो देखिए, इसीलिए हुक्म ये है, कोई अगर बंद गुस्ल खाने में गुस्ल कर रहा है तो हुक्म ये है कि अफजल ये है कि वो भी सब्र ढक करके गुस्ल करे, बंद पहन करके या निकर वगैरह जो घुटने से नीचे हो उसको पहन करके गुस्ल करे, उसके लिए वो हुक्म है। लेकिन अगर कोई नहीं सब्र खोल करके गुस्ल किया तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अफजलियत के खिलाफ है, अफजलियत के खिलाफ है।